ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پرنس چارلس ہیں، سب آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی شان و شوکت سب جھوٹ ہے، لندن میں کتے نہلاتے ہوں گے۔ مہوش ہنستے ہوئے فون پر اپنی سہیلی کو چٹکلے سنا رہی تھی۔ اس کی شوخی اور زبان کی تیزی ہمیشہ سب کو ہنساتی، مگر بعض اوقات وہ حد سے بڑھ جاتی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف مڑی تو سامنے افغان کو کھڑا دیکھ کر لمحہ بھر کو اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ جم سی گئی اور ہاتھ سے موبائل زمین پر گر پڑا۔ افغان کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ دانت پیستے ہوئے وہ بولا، افغان بھائی، کسی کے کمرے میں بنا دستک دیے نہیں آتے، ہے نا؟ تمہاری زبان اتنی لمبی کیوں ہے؟ تمہیں ذرا سا بھی لحاظ نہیں کہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کل ہی لندن سے لوٹا تھا، سفر کی تھکن کے باوجود گھر والوں کے لیے قیمتی تحائف لے کر آیا، یہاں تک کہ مہوش کے لیے بھی خاص گفٹ لایا تھا، مگر اس کے کانوں میں گونجتی یہ باتیں دل پر کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ خالہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، انتہائی بدتمیز اور بدزبان ہو تم۔ اس کے لہجے میں وہ طنز اور سختی تھی جس نے مہوش کے دل کو چیر دیا۔ مہوش نے ایک لمحے کی گھبراہٹ سے پلکیں جھپکی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ واہ، ابھی آئے نہیں اور نصیحتیں شروع؟ لندن کے شہزادے، اگر وہاں کے آداب سیکھ آئے ہو تو یہ بھی جان لو کہ عورتوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی۔ افغان نے مٹھیاں بھینچ لی، دل چاہا کہ ہاتھ میں موجود تحفہ اسی کے منہ پر دے مارے، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے اندر کی طوفان کو دبایا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہوش کے لبوں پر چھوٹی سی مسکراہٹ ابھری، مگر دل اندر سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بار اس نے شاید کچھ زیادہ کہہ دیا ہے، مگر وہ بھی اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ جہاں موقع ملے چپتا جملہ مارنا اس کی عادت تھی۔ رات کا کھانا سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو کر کھا رہے تھے۔ خالہ زینت نے افغان کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم تو بالکل بدل گئے ہو، کٹ کاٹ، رنگت، انداز، ماشاءاللہ بالکل شہزادوں جیسا لگ رہا ہے۔ مہوش نے سر جھکا کر چمچ پلیٹ میں گھمانا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی پھر سے پرنس چارلس والا جملہ دہرائے، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ افغان سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مگر بار بار نگاہیں مہوش پر پڑ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی باتیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ خالہ زینت نے مزید بات آگے بڑھائی، مہوش، تمہیں پتا ہے افغان نے لندن میں کتنی محنت کی ہے؟ وہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کی، خود کو سنبھالا، اور اب جب لوٹا ہے تو کتنا سنجیدہ اور پرکشش لگ رہا ہے۔ مہوش نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، جی خالہ، بالکل، لندن کی ہوا ہی کچھ اور ہے۔ اس کی آواز میں چھپا طنز افغان کے کانوں کو چھو گیا۔ وہ خاموش رہا، مگر دل میں کچھ اور ہی طوفان اٹھنے لگا۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بچوں نے شور مچایا کہ افغان اپنے لندن کے قصے سنائے۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ بتا سکتا تھا، مگر دل بھاری تھا۔ وہ مختصر سا مسکرایا اور چند باتوں پر اکتفا کیا۔ مہوش چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی شوخی جھلک رہی تھی جو ہمیشہ افغان کو بے چین کر دیتی۔ جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تو افغان لان میں ٹہلنے لگا۔ چاندنی رات میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی بے چینی سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ مجھے اس نظر سے کیوں دیکھتی ہے؟ کیا واقعی میں اس کی نظر میں صرف ایک دکھاوا ہوں؟ اسی دوران مہوش بھی گلاس میں پانی لیے کچن سے نکلی۔ لان سے گزرتے ہوئے اس کی نظر افغان پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ افغان نے اسے آواز دی، مہوش۔ وہ مڑی، چہرے پر وہی ضدی تاثر لیے۔ جی افغان بھائی، ایک بات بتاؤ، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں جھوٹا اور بناوٹی ہوں؟
महविश के कदम लम्हा भर को थम गए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शोखी दिल पर इतना गहरा असर डाले, मगर जबान से निकला, मैं जो सोचती हूँ वही कहती हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो माफ कीजिए। अफगन के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। बात सिर्फ बुरा लगने की नहीं, शायद तुम कभी समझ ही ना सको। ये कहकर वो अंदर चला गया और महविश वहीं खड़ी सोचती रह गई कि आखिर उसके लहजे में इतनी शिद्दत क्यों उठी। सुबह के वक्त महविश बालकनी में खड़ी कॉफी की घूंट भरते हुए अखबार के सफ़हात पलट रही थी। धूप नरम और खुशगवार थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहाहट में मसरूफ थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अफगन का वो लहजा घूम रहा था जो रात लॉन में उसने सुना था। बात सिर्फ बुरा लगने की नहीं, शायद तुम कभी समझ ही ना सको। ये अल्फाज किसी कांटे की तरह दिल में चुभ गए थे। वो कितनी ही शौक सही, मगर अंदर से इतनी संगदिल नहीं थी कि किसी की दिल आजारी को महसूस ना कर सके। खाला जीनत अंदर से आहें भरती बाहर आई। हाथ में दुआओं की किताब थी और चेहरे पर हल्की थकन। महविश बेटी, नाश्ते का इंतजाम करवा दिया? जी खाला, सब तैयार है। सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो टेबल लगा दूंगी। महविश ने अखबार लपेट कर एक तरफ रखी और मुस्कुराते हुए खाला के करीब बैठ गई। खाला ने गहरी नजर से उसका चेहरा देखा। तुम्हारे अंदाज बदल रहे हैं बेटी। कल रात भी मैंने नोट किया, तुमने अफगन के बारे में कुछ ज्यादा कह दिया था। बेटा, वो चाहे बाहर से कितना भी सख्त लगे, मगर दिल से बहुत हसास है। महविश ने नजरें चुरा ली। खाला, मैं तो बस मजाक करती हूँ। आप ही तो कहती हैं कि मेरा दिल साफ है, तो फिर मैं क्यों बुरा चाहूंगी किसी का? खाला ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। दिल साफ होना और जबान का तेज होना दोनों अलग बातें हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो लफ्जों से लगते हैं और देर तक भरने का नाम नहीं लेते। महविश खामोश हो गई। खाला के अल्फाज उसके अंदर कहीं उतर रहे थे। इसी दौरान अफगन नीचे आया। स्याह शलवार कमीज में उसकी शख्सियत और भी नुमायां लग रही थी। बाल हल्के से भीगे हुए थे और हाथ में लैपटॉप था। सबने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक गहरी संजीदगी छुपी थी। महविश ने आंख के कोने से उसे देखा और दिल ही दिल में सोचा, वाकई ये बदल गया है। लंदन ने इसकी शख्सियत को निखार दिया है, लेकिन क्या ये निखार सिर्फ जाहिर तक है या दिल भी बड़ा हुआ है? नाश्ता सबने साथ किया। छोटे बच्चे शोर मचाते रहे, मगर अफगन खामोश रहा। सिर्फ खाला के सवालों का जवाब देता और फिर प्लेट में नजर गाड़ लेता। महविश ने जानबूझकर बात छेड़ी। अफगन भाई, सुना है लंदन में आप बहुत मसरूफ रहते थे। कभी मौका ही नहीं मिला कि दिल बहलाने को दोस्त बनाते या कोई शौक पूरा करते? अफगन ने उसकी तरफ देखा। वक्त अगर मिलता तो सोचता। वहां पर हर लम्हा जिम्मेदारियों में गुजरा। यहां की तरह फुर्सत नहीं थी कि फजूल बातों में वक्त जाया किया जाए। महविश ने उसका तंज फौरन भांप लिया और मुस्कुराकर चम्मच रख दिया। अच्छा जी, मतलब हम सब फजूल हैं? खाला ने बात बदल दी। बस बेटा, महविश को मजाक की आदत है, बुरा मत मानना। अफगन ने सर झुका लिया और दिल में कहा, बुरा मानने की आदत कब से डाल ली मैंने? दिन का वक्त घर में मसरूफियत से भरा हुआ था। किचन में काम चल रहा था। मेहमान आने वाले थे। महविश अपनी कजन्स के साथ तैयार होने में लगी हुई थी। गुलाबी रंग के लिबास में वो बहुत दिलकश लग रही थी। हंसी मजाक के दौरान उसने एक नजर आईने में देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। जब वो नीचे आई तो अफगन लॉन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बच्चे उसके गिर्द जमा थे और वो उन्हें तस्वीरें दिखा रहा था। महविश भी करीब आन खड़ी हुई। वाह, लंदन की तस्वीरें बड़ी शानदार लग रही हैं। ये जगह कहाँ की है? अफगन ने मुख्तसर जवाब दिया, ऑक्सफोर्ड। महविश ने बच्चों से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये शहजादे हैं, बस घोड़ा कम है। सब बच्चे हंस पड़े, मगर अफगन की आंखों में वही संजीदगी रही। वो उठकर अंदर चला गया। बच्चे चौंक गए और महविश के होंठों पर भी मुस्कुराहट जम गई। दिल ने अलबत्ता कुछ और कहा।
یہ ہنسی اب پہلے جیسی ہلکی پھلکی نہیں رہی، اس کی خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ شام کو مہمان آئے تو ماحول پھر سے رنگین ہو گیا، کہے باتیں، خوشبوئیں، سب کچھ ایک خواب جیسا۔ مہوش اپنی کزنز کے ساتھ گپ شپ میں لگی رہی۔ اس دوران کئی بار اس کی نظر افغان پر پڑی، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ خالہ زینت نے اسے قریب بلا کر کہا، مہوش، افغان کی طبیعت دیکھ رہی ہو؟ وہ اندر سے تھکا ہوا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہوش کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ وہ چاہتی تھی کہ افغان سے بات کرے، لیکن زبان پر آتے ہی الفاظ ہمیشہ طنز میں ڈھل جاتے۔ رات گئے سب مہمان جا چکے تھے۔ افغان لان میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہوا ہلکی تھی، ماحول پرسکون۔ مہوش دبے قدم آئی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ افغان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بس کچھ لکھائی پڑھائی کا کام ہے۔ آپ تو بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں، پہلے تو بات بات پر ہنستے تھے، اب تو لگتا ہے مسکرانا بھی بھول گئے ہیں۔ افغان نے کتاب بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے مہوش، کچھ ذمہ داریاں انسان کو اندر سے سخت کر دیتی ہیں۔ مہوش نے دھیرے سے کہا، یا شاید انسان خود کو سخت بنا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو قریب نہ آنے دے۔ افغان چونکا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ مہوش کا لہجہ طنزیہ نہیں بلکہ سنجیدہ ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا مگر جواب نہ دیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر مہوش کھڑی ہو گئی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، کل پھر تنگ کروں گی آپ کو۔ وہ مسکرائی۔ اس بار اس مسکراہٹ میں شوخی کم اور الجھن زیادہ تھی۔ افغان دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دل نے سرگوشی کی، یہ وہی مہوش ہے نا جو ہمیشہ مذاق اڑاتی تھی، یا پھر یہ بھی وقت کی دین ہے؟ افغان اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لندن میں گزارے گئے دنوں کی یادیں اور یہاں ملنے والی مہوش کی تلخ باتیں دونوں ایک ساتھ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے بیگ کے کونے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، مخملی ڈبہ جس میں ایک خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ یہ وہی گفٹ تھا جو اس نے خاص طور پر مہوش کے لیے خریدا تھا۔ لندن کی ایک مشہور دکان پر جب یہ دیکھا تھا تو فوراً ذہن میں مہوش کا چہرہ آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب یہ اسے دے گا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی دیکھے گا، مگر اب دل چاہ رہا تھا یہ تحفہ الماری کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے رکھ دے۔ جس کے دل میں میرے لیے عزت نہیں، وہ میرے تحفے کی کیا قدر کرے گی؟ وہ بڑبڑایا اور ڈبہ دوبارہ بیگ میں رکھ دیا۔ اگلی صبح خالہ زینت کچن میں مصروف تھی۔ مہوش بھی پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ خالہ نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، افغان کے لیے کبھی وقت نکال کر بات کیا کرو۔ وہ باہر سے کتنا ہی مضبوط لگے مگر اندر سے بہت حساس ہے۔ مہوش نے ہلکا سا کہا لگایا، خالہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے گا؟ وہ تو ہر وقت اتنا سنجیدہ رہتا ہے جیسے دنیا کے سارے بوجھ اسی کے کندھوں پر ہیں۔ خالہ نے بمیں چڑھائیں۔ یہ سنجیدگی اس کی ذمہ داریوں کی نشانی ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ اسے ہلکا پھلکا رکھو، نہ کہ اس کی پریشانی بڑھاؤ۔ مہوش کچھ کہنے ہی والی تھی کہ افغان کچن میں آ گیا۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے بس خالہ کو سلام کیا اور پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ مہوش نے جان پوچھ کر کہا، کیا بات ہے افغان بھائی، لندن میں بھی اتنے ہی خاموش تھے یا صرف ہمیں ہی نصیب ہے یہ خاموشی؟ افغان نے پانی پی کر شیشے کا گلاس دھیرے سے رکھا اور بولا، خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ مہوش نے ہونٹ کاٹتے ہوئے خالہ کی طرف دیکھا اور خالہ نے سر جھٹکا اور کہا، یہ ضد تم دونوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ دن گزرتے گئے۔ افغان گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں یا لان میں گزار دیتا۔ مہوش کے ساتھ براہ راست گفتگو بہت کم ہوتی اور جب بھی ہوتی ایک تلخی یا طنز کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت گھر کے سب افراد کیلولہ کر رہے تھے۔ مہوش لائبریری میں بیٹھی تھی
और पुरानी किताबों के सफ़ात पलट रही थी। अचानक उसे अलमारी के एक कोने में एक खूबसूरत मखमली डब्बा नजर आया। तजस्सुस से उसने उठा लिया। डब्बा खोला तो अंदर वो ब्रेसलेट जगमगा रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। ये किसके लिए होगा? उसने खुद से सवाल किया। अगले लम्हे जहन में ख्याल आया, क्या ये मेरे लिए है? दिल धड़कने लगा, मगर उसी लम्हे उसने सर झटक दिया। नामुमकिन, वो मेरे लिए तोहफा क्यों लाएगा? मैंने तो हमेशा उसका दिल दुखाया है। शायद किसी और के लिए होगा। ये सोचकर उसने डब्बा वापस रखा, मगर दिल के अंदर हलचल बढ़ती गई। शाम को लॉन में सब बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे और बड़ी बूढ़ियां बातों में मसरूफ थी। अफगन किताब पढ़ रहा था और महविश चुपचाप चाय की घूंट भरती रही। बार बार उसकी नजरें अफगन की जेब की तरफ उठती, जहां आमतौर पर वो चाबी और डायरी रखता था। उसे लग रहा था शायद वो ब्रेसलेट कभी निकालेगा और देगा, मगर ऐसा ना हुआ। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, अफगन भाई, आप जब लंदन से आए तो क्या अपने करीबी दोस्तों के लिए भी गिफ्ट्स लाए थे? अफगन ने सर उठाकर उसे देखा। हाँ, लाया था, मगर कुछ तोहफे ऐसे भी हैं जो मैंने जाया कर दिए। महविश का दिल जैसे धक से रह गया। जाया कर दिए? क्यों? क्योंकि कुछ लोग उनके लायक नहीं होते। ये कहकर अफगन ने दोबारा नजरें किताब में गाड़ ली। महविश के हाथ से चाय का कप लरस गया। उसने फौरन अपने आप को संभाला और मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी कभी वाकई लोग किसी चीज के काबिल नहीं होते। मगर दिल की गहराई में वो इस जुमले से जख्मी हो गई थी। रात गए वो अपने कमरे में आई तो नींद आंखों से गायब थी। बेड पर लेटे लेटे वो छत को घूरती रही। बार बार जहन में वो ब्रेसलेट का मंजर उभरता। अगर ये वाकई मेरे लिए था तो उसने क्यों नहीं दिया? कि उसने मेरा मजाक सुनने के बाद फैसला बदल लिया? आंखों के कोने भीग गए। मैंने हमेशा उसे छेड़ा, हंसी मजाक में बातें की, मगर कभी सोचा नहीं कि उसके दिल पर ये कितना गहरा असर डाल सकती हैं। अगले दिन अफगन सुबह सवेरे लॉन में बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था। महविश चुपचाप आई और करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। महविश ने धीरे से कहा, अफगन भाई, अगर कभी मेरे मजाक से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूं। अफगन ने कलम रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और नरमी की झलक थी, मगर अगले लम्हे उसने नजरें झुका ली। बास जख्म ऐसे गहरे होते हैं कि सिर्फ माफी काफी नहीं होती। महविश के दिल में एक चुभन सी उठी। उसने मजीद कुछ न कहा और उठकर चली गई। रात को बारिश होने लगी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क के साथ मौसम और भी संजीदा हो गया। अफगन अपने कमरे में बैठा वही डब्बा हाथ में पकड़े सोच रहा था। दिल चाहता था जाकर महविश को दे दे, मगर जबान पर शिकवे और दिल में रुकावट आड़े आ रही थी। खिड़की के पार उसे लॉन में खड़ी महविश दिखाई दी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, मगर वो आसमान की तरफ देखती हुई गुमसुम खड़ी थी। अफगन के दिल में हलचल मच गई। ये लड़की मेरी जिंदगी को उलझाती भी है और सहलाती भी, ना करीब आती है और ना दूर जाती है। आखिर ये मेरे दिल पर क्यों काबिज है? वो डब्बा मजबूती से थामे खड़ा रहा, मगर बाहर जाकर देने की हिम्मत ना कर सका। 2 दिन तक अफगन और महविश के दरमियान कोई खास बात ना हुई। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे, मगर दिल में एक अजीब कश्मकश बढ़ती गई। महविश हर बार खाला जीनत की नसीहतें याद करती, मगर जैसे ही अफगन सामने आता जबान फिर बेकाबू हो जाती। दूसरी तरफ अफगन ने खुद को काम और खामोशी में उलझा लिया था, लेकिन निगाहें अक्सर गैर इरादी तौर पर महविश को तलाश करती। हफ्ते की शाम घर में एक छोटी दावत रखी गई। करीबी रिश्तेदार और चंद दोस्त मौजूद थे। महविश ने खास एहतमाम के साथ तैयार होकर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। जामनी रंग की लंबी फ्रॉक और हल्के मेकअप में वो सबसे नुमायां लग रही थी। अफगन भी नीले कलर के सूट में मौजूद था।
सब खवातीन और मर्द उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। कोई कह रहा था कि वाह, ये तो बिल्कुल अंग्रेजी शहजादा लग रहा है, तो कोई कह रहा था बाहर रहने से शख्सियत निखर जाती है। महविश सब बातें सुनती रही और दिल ही दिल में जलती भी रही। हर कोई बस उन्हीं की तारीफ क्यों करता है, जैसे ये दुनिया का सबसे अहम आदमी हो। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो एक कजन ने हंसते हुए कहा, महविश, तुम्हें कैसा लग रहा है अब अफगन भाई को देखकर? महविश ने चम्मच रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंस चार्ल्स हमारे घर आ गए हों। सब हंस पड़े, मगर अफगन के चेहरे पर मुस्कुराहट तक न आई। वो खामोशी से खाना खाता रहा। महविश ने सोचा शायद ये जवाब देगा, मगर उसकी खामोशी ही इसके लिए सबसे बड़ी चोट थी। दावत खत्म होने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। अफगन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल पर मसरूफ हो गया। महविश ने मौका देखकर तंज किया, लगता है लंदन के दोस्त अब भी रोज याद करते हैं, वरना हमारे यहाँ तो ज्यादा वक्त गुजारना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अफगन ने कॉल खत्म की, आंखों में सर्द सुकून के साथ कहा, महविश, अगर तुम्हें हर बात में मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन याद रखो, इंसान को दूसरों को नीचा दिखाने से इज्जत नहीं मिलती। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सब चौंक गए। महविश के गाल सुर्ख हो गए। उसने मसनूई मुस्कुराहट से सबको देखा, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। क्या वाकई मैं सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए बातें करती हूँ, या फिर ये मेरी जिद है जो मुझे सुकून नहीं लेने देती? उसकी आंखें भीग गई। मैं उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? जब वो खामोश रहता है तो दिल और ज्यादा बेचैन क्यों हो जाता है? वो बेड पर बैठ गई और देर तक सोचती रही। दूसरी तरफ अफगन लॉन में आ गया। हवा ठंडी थी, मगर दिल में तूफान मच रहा था। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? हर वक्त तंज, हर वक्त मजाक, और फिर अचानक माफी की बातें। ये तजाद मुझे थका रहा है। उसने दिल ही दिल में कहा, काश ये समझ पाती कि मेरे दिल में क्या है। वो जेब में रखा हुआ ब्रेसलेट वाला डब्बा बार बार छूता, मगर निकालता नहीं। अना की जंजीर उसके हाथ रोक लेती। अगले दिन नाश्ते की मेज पर माहौल कुछ खामोश सा था। खाला जीनत ने सबको मुखातिब करते कहा, कल रात की बात पर मुझे अफसोस है। घर में महफिल खुशगवार हो और बच्चे आपस में यूं उलझे, ये अच्छी बात नहीं। महविश ने नजरें झुका ली। अफगन ने कोई जवाब नहीं दिया। खाला ने दोनों को घूरा। तुम दोनों की अना इस घर की फिजा को खराब कर रही है। अगर बड़े होते तो मैं कहती कि समझदार बनो, मगर तुम दोनों अभी तक जिद्दी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। महविश के दिल पर खाला के अल्फाज का असर हुआ, मगर जबान फिर भी बंदी रही। दोपहर को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग कमरों में दुबक गए, मगर महविश बारिश में भीगने के लिए लॉन में निकल आई। वो बचपन से बारिश को पसंद करती थी। पानी की बूंदें उसके कपड़ों और बालों को भिगो रही थी। अफगन खिड़की से उसे देख रहा था। दिल चाह रहा था कि जाकर कहे, अंदर आओ, बीमार हो जाओगी, मगर अना ने कदम रोक लिए। महविश ने आसमान की तरफ हाथ फैला दिए और आंखें बंद करके बारिश को महसूस करने लगी। दिल ने सरगोशी की, काश ये लम्हा रुक जाए। अफगन ने खिड़की बंद कर दी और दिल ही दिल में कहा, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। शाम को जब महविश हल्के बुखार में थी तो खाला ने कहा, बेटी तुम्हें मैंने कहा भी था बारिश में मत भीगना, अब हाल देखो। अफगन करीब ही बैठा था। दिल चाह रहा था कि दवा लाए या पानी पकड़ाए, मगर उसने खुद को रोक लिया। महविश ने भी अना का जहर अपने अंदर इतना भर लिया था कि उसकी अफगन की तरफ एक नजर तक न गई। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के लिए परेशान थे, मगर जबान और रवैया कुछ और कह रहा था। रात को सब सो चुके थे। महविश के कमरे की लाइट जल रही थी। अफगन दरवाजे के करीब से गुजरा तो अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई। वो लम्हा भर को रुका, दरवाजे पर दस्तक देने का सोचा, मगर फिर अपने कदम भारी करके आगे बढ़ गया। कमरे के अंदर महविश तकिए से लगी सोच रही थी, क्या ये मेरी खबर लेने नहीं आएगा? शायद उसे परवाह ही नहीं।
اور باہر افغان سوچ رہا تھا کاش میں اندر جا کر دیکھ سکتا، مگر یہ نہ سمجھ لے کہ میں کمزور پڑ گیا۔ انا دونوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ گھر کا ماحول پچھلے چند دنوں سے عجیب سا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ افغان اور مہوش کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ پہلے یہ باتیں چھپ جاتی تھیں، مگر اب ان کے رویے سب کے سامنے آنے لگے تھے۔ خالہ زینت اکثر سوچ میں پڑی رہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بچے سمجھدار بنے اور ضد چھوڑ کر ایک دوسرے کے قریب آئیں، مگر ہر بار ان کی انا بیچ میں آ جاتی۔ ایک دن سب لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ خالو رشید بھی خاص طور پر آئے تھے۔ ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کی گئی۔ رشید صاحب نے افغان سے پوچھا، بیٹا تمہاری نوکری کا کیا حال ہے؟ یہاں رہنے کا ارادہ ہے یا واپس جانا ہے؟ افغان نے آہستگی سے کہا، فی الحال تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کچھ وقت یہیں گزاروں، لیکن حالات دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ مہوش نے فوراً بات کاٹی، جی ہاں، ان کے فیصلے ہمیشہ حالات پر ہوتے ہیں، کبھی اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے۔ سب چونک گئے۔ خالو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی یہ کیا بات ہوئی؟ مہوش نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر سب کے چہروں پر سنجیدگی آ گئی۔ کھانے کے بعد خالہ زینت نے مہوش اور افغان دونوں کو کمرے میں بلا لیا۔ ان کا لہجہ سخت مگر ماں جیسا تھا۔ کیا تم دونوں کو اندازہ ہے کہ تمہارے رویے سے باقی لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں؟ مہوش نے نظریں جھکا لی۔ افغان خاموش کھڑا رہا۔ خالہ نے مزید کہا، انا اور ضد کی یہ دیوار کب تک کھڑی رکھو گے؟ زندگی چھوٹی ہے اور تم دونوں اپنی توانائی صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہے ہو۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ مہوش نے دھیرے سے کہا، خالہ میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ خالہ نے سخت نگاہوں سے دیکھا، یہ مذاق نہیں تھا، یہ دل دکھانے والی بات تھی۔ افغان کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر پھر خاموش رہ گیا۔ اس رات خالہ زینت مہوش کے کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹی تم ضد چھوڑ دو، یہ زندگی رشتوں کے بغیر کچھ نہیں۔ افغان برا نہیں ہے، صرف تھوڑا سنجیدہ ہے۔ اگر تم اس کے دل کے قریب جاؤ گی تو تمہیں خود حیرت ہوگی کہ وہ تمہارے لیے کتنا سوچتا ہے۔ مہوش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ خالہ میں کوشش تو کرتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں بات بگڑ جاتی ہے، جیسے زبان قابو میں نہیں رہتی۔ خالہ نے پیار سے کہا، زبان دل کی عکاس ہے، اگر دل صاف ہوگا تو زبان بھی نرم ہو جائے گی۔ تم اپنے دل سے ضد نکال دو۔ اگلی صبح ناشتے پر ایک اور چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ مہوش نے کہا، یہ جوس کڑوا کیوں ہے؟ افغان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس میں بھی تمہاری تنقید کا اثر شامل ہو گیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی مہوش کا پارا چڑھ گیا۔ آپ کو ہر وقت میری ہی بات کیوں بری لگتی ہے؟ افغان نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ تمہیں دوسروں کی عزت کرنا نہیں آتا۔ کمرہ ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ خالہ زینت نے فوراً مداخلت کی، بس کرو دونوں، یہ گھر ہے یا میدان جنگ؟ مہوش آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ افغان نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ مہوش اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ اس کا دل خود سے ناراض تھا۔ میں ہر بار کیوں اس کی باتوں کو غلط سمجھ لیتی ہوں؟ وہ خاموش رہتا ہے تو برا لگتا ہے، جواب دیتا ہے تو اور برا لگتا ہے۔ دوسری طرف افغان لان میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کیوں اسے یہ کہا؟ شاید وہ واقعی صرف ضد میں ایسا کرتی ہے، مگر میرا لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا۔ رات کو خالہ زینت نے دونوں کو پھر بلایا اور کہا، آخر تم دونوں اس طرح ضد کرتے رہے تو یہ رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں فیصلہ کرتی ہوں کہ اگلے ہفتے ایک فیملی پکنک کا انتظام ہوگا۔ وہاں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، چاہے بات کرو یا نہ کرو، مگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرو۔ افغان اور مہوش دونوں نے خاموشی میں سر جھکا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر کہا، بس یہ میرا حکم ہے، اب دیکھتے ہیں تم دونوں اپنی انا کو کتنے دن تک سنبھال سکتے ہو۔ پکنک کا دن آیا تو سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ خالہ زینت نے خاص اہتمام کیا تھا۔ بڑے باغ کا انتخاب کیا گیا جہاں سب فیملی ممبرز ہنسی مذاق کر سکیں۔ صبح سویرے سب گاڑی میں بیٹھے، بچے شور مچاتے گانے گا رہے تھے۔
बड़े बातों में मसरूफ थे। महविश खिड़की के पास बैठी बाहर के नज़ारे देख रही थी। अफगन थोड़े फासले पर बैठा खामोश मगर सोचों में डूबा हुआ था। खाला ने दोनों को देखते हुए दिल में दुआ की, या अल्लाह, आज का दिन इनके दरमियान मौजूद फासलों को कम कर दे। बाग पहुंचते ही सबने खुशी से सामान उतारा। बच्चे दौड़ते हुए झूलों की तरफ भाग गए। खवातीन ने खाने का इंतजाम संभाला, जबकि मर्द हजरात क्रिकेट खेलने में लग गए। महविश लॉन में फैलाए गए पिकनिक मैट पर बैठी सब्जी काट रही थी। अचानक चाकू हाथ पर लग गया। हल्की सी चीख निकली। अफगन जो करीब ही खड़ा था फौरन आगे बढ़ा। दिखाओ कितना कट गया। महविश ने हाथ छुपाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, बस छोटा सा जख्म है। अफगन ने सख्ती से कहा, हाथ दिखाओ, जिद मत करो। वो जबरदस्ती उसका हाथ थामकर जख्म पर पानी डालने लगा और पट्टी करने लगा। महविश दिल ही दिल में हैरान रह गई कि उसकी सख्ती के पीछे कितनी फिक्र छुपी थी। दोपहर के वक्त सबने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। टीमें बनी तो महविश और अफगन एक ही टीम में आ गए। जब महविश ने बैट पकड़ने की कोशिश की तो अफगन ने आकर कहा, इस तरह नहीं, हाथ थोड़ा ऊपर रखो। वो उसके करीब खड़ा होकर बैट पकड़ने का दुरुस्त तरीका सिखाने लगा। महविश का दिल धड़क उठा। पहली बार उसने अफगन की कुर्बत को महसूस किया। गेंद फेंकी गई और महविश ने हैरत अंगेज शॉट खेला। सबने तालियां बजाईं और महविश ने हंसते हुए कहा, ये आपकी कोचिंग का कमाल है। अफगन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी मेरी बात मान लेना भी फायदेमंद होता है। शाम के वक्त सबने ठंडी हवा में बैठकर चाय पी। बच्चे खेलने निकल गए और बड़े गपशप में मसरूफ हो गए। मैं भी अकेली बेंच पर बैठी थी तो अफगन भी आकर पास बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अफगन ने आहिस्तगी से कहा, महविश, मुझे नहीं मालूम तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगती है, लेकिन एक बात जरूर जान लो, मैंने कभी तुम्हें कम नहीं समझा। महविश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने तो हमेशा यही महसूस किया कि आप मुझे बुरा समझते हैं। अफगन ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम्हें शायद मेरा सख्त लहजा बुरा लगता है, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। महविश ने पहली बार उसकी आंखों में नरमी देखी। दिल चाहा कि कुछ कहे, मगर लबों पर खामोशी छा गई। शाम ढलते ही अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। सब लोग शामियाने के नीचे दौड़कर पनाह लेने लगे, मगर महविश बारिश में खड़ी हंसती रही। अफगन ने दूर से देखकर आवाज दी, महविश, आ जाओ, बीमार हो जाओगी। महविश ने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी में बारिश से डरने वाले कभी खुशी नहीं मना सकते। अफगन आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर शामियाने के नीचे ले आया। दोनों भीग चुके थे, मगर उस लम्हे के रोमांस ने उनके दिलों में कोई नया रंग भर दिया। रात गए सब लोग वापसी के लिए गाड़ी में बैठे। बच्चे थके हारे सो गए थे। बड़ों के चेहरों पर भी सुकून था। महविश ने आहिस्तगी से अफगन की तरफ देखा। वो खामोशी से बाहर देख रहा था, मगर उसकी आंखों में आज पहली बार नरमी और सुकून नजर आया। खाला जीनत ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, ये शुरुआत है, बस आगे भी इनके दिलों को जोड़े रख। पिकनिक के बाद के दिनों में माहौल बदला बदला सा था। खाला जीनत की दुआएं रंग लाती दिखाई दे रही थी। वो दोनों जो हर वक्त एक दूसरे से उलझने के बहाने ढूंढते थे, अब खामोशी में भी एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। अफगन का बदलता रवैया। अफगन सुबह लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। महविश नाश्ते की ट्रे लेकर आई। पहले तो उसने सोचा कि कमरे में भिजवा दे, मगर किसी अनदेखे जज्बे ने उसे मजबूर किया कि खुद लेकर आए। ये लीजिए नाश्ता। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। अफगन ने चौंक कर सर उठाया, फिर मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, तुमने खुद क्यों जहमत की? महविश ने नजरें चुरा ली। बस ऐसे ही ख्याल आ गया कि आप शायद अखबार में ज्यादा मसरूफ हों। अफगन ने लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में झांका। दिल चाहा कि कुछ और कहे, मगर अल्फाज होंठों तक न आ सके। महविश अपने कमरे में आकर सोचती रही, मैंने आज ऐसा क्यों किया? अफगन से बात करते हुए वक्त मेरा दिल क्यों तेजी से धड़कता है? क्या वाकई मैं उसे बुरा समझती हूँ, या ये सब सिर्फ मेरी जिद थी?
उसे याद आया कि बारिश में जब अफगन ने उसका हाथ पकड़कर शामियाने के नीचे लेकर आया था तो इसके दिल ने कितनी अजीब सी राहत महसूस की थी। वो लम्हा बार बार जहन में ताज़ा होने लगा। रात को खाला जीनत ने अफगन को अपने पास बुलाया। बेटा, तुमने महसूस किया महविश के लहजे में आजकल कुछ नरमी आ गई है? अफगन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी खाला, शायद बारिश ने कुछ धो डाला है। खाला ने प्यार से दुआ दी। दोनों के दिल साफ हो जाएं तो रिश्ते में मिठास खुद ब खुद आ जाती है। तुम बस अपने जज्बात छुपाने के बजाय उसे महसूस करने दो। अफगन ने खामोशी से सर झुका लिया। दिल में वाकई कुछ नया सा जन्म ले रहा था। अगले दिन शाम को अफगन और महविश लॉन में बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे और माहौल पुरसकून था। अफगन ने आहिस्ता से कहा, महविश, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? महविश ने हैरान नजरों से उसे देखा। जी। अगर कभी मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? महविश ने पलकें झपकी। दिल की धड़कन तेज हो गई। आपसे ज्यादा बुरा तो मैंने कहा है। असल में मुझे समझ नहीं आता कि आपके सामने क्यों जबान काबू में नहीं रहती। अफगन ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद इसलिए कि दिल के करीब लोग हमेशा ज्यादा हसास बना देते हैं। ये जुमला सुनते ही महविश के चेहरे पर लाली दौड़ गई। वो नजरें झुकाकर खामोश हो गई। उस रात बारिश फिर हल्की हल्की बरसी। अफगन खिड़की के पास खड़ा कतरे गिरते देख रहा था। अचानक दिल ने कहा, यह मंजर महविश के साथ बांटने का मजा ही और होगा। वो दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। महविश किताब पढ़ रही थी। बारिश हो रही है, खिड़की के पास चले? महविश ने चौंक कर देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। दोनों खिड़की के पास खड़े बारिश के कतरे देखते रहे। खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। महविश के दिल में अब ये सवाल जोर पकड़ने लगा था, क्या मैं वाकई अफगन को पसंद करने लगी हूं? वो रात गए तक जागती रही। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। अफगन भी अपने कमरे में करवटें बदलता रहा। उसके जहन में महविश का मुस्कुराता चेहरा बार बार उभरता रहा। क्या ये वही लड़की है जिसे मैं बदतमीज और जिद्दी समझता था, या फिर ये मेरी आंखों पर से पर्दा हट रहा है? अगले दिन खाला जीनत ने दोनों को साथ बैठे देखकर दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। या अल्लाह, अब इनके दरमियान ये नया रिश्ता परवान चढ़ने दे। उन्होंने दिल में फैसला किया कि जल्द ही कोई खुशखबरी देनी चाहिए, मगर अभी वक्त आने देना बेहतर है। शाम का वक्त था। लॉन में हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर सूरज ढलने के बाद सुर्खी फैली हुई थी। महविश एक किताब पढ़ते हुए झूले पर बैठी थी। अफगन करीब आया और आहिस्तगी से बोला, क्या मैं बैठ सकता हूं? महविश ने किताब बंद की। दिल की धड़कन तेज हुई, मगर लहजा संभाल कर बोली, जी, क्यों नहीं। दोनों एक साथ बैठ गए। कुछ लम्हे खामोशी रही। सिर्फ हवा के झोंके और परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर अफगन ने आहिस्ता से कहा, महविश, कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ सच बता दूं। महविश चौंक गई। क्या मतलब? अफगन ने गहरी सांस ली। यानी ये कि तुम्हारे बारे में जो सोचता हूं, जो महसूस करता हूं, वो सब। महविश की पलकें लर्जी। दिल चाहा कि सुन ले, मगर जबान से बस इतना निकला, और अगर मैं सुनना ना चाहूं तो? अफगन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर भी कहूंगा, क्योंकि कुछ बातें छुपाई नहीं छुपती। अफगन ने नजरें झुकाई और फिर आहिस्तगी से बोला, महविश, मैं मानता हूं कि तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम्हें बुरा भला कहा, सख्ती दिखाई, लेकिन हकीकत यह है कि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। शायद इतने करीब कि अब खुद को तुमसे जुदा सोच भी नहीं सकता। महविश के लिए ये अल्फाज बिजली की तरह थे। वो दिल ही दिल में यही चाहती थी, मगर सुनने के बाद अजीब सा खौफ भी महसूस हुआ। अफगन, ये सब कहना आसान है, मगर रिश्ते सिर्फ लफ्जों से नहीं बनते। अफगन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं लफ्जों से नहीं, अमल से साबित करूंगा।
بس تم دل میں یہ بات جگہ دے دو کہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ مہوش کا دل جیسے کسی انجان راستے پر چل نکلا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اگلے دن ایک انجان مہمان گھر آیا۔ وہ تھا سلمان، زینت خالہ کا بھانجا جو باہر ملک سے آیا تھا۔ خوش شکل، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کر باتونی۔ پورے گھر میں اس کی آمد سے رونق سی لگ گئی۔ مہوش بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی تھی کہ سلمان بھی وہیں آ بیٹھا۔ اس کی باتوں نے محفل کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ خالہ نے فخر سے کہا، یہ ہے میرا بھانجا سلمان، بالکل ہمارے افغان کی طرح محنتی اور سمجھدار۔ افغان نے دور سے یہ منظر دیکھا، دل میں ہلکی سی چبھن اٹھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اگر مہوش کا دھیان کسی اور طرف گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ رات کو افغان لان میں ٹہل رہا تھا۔ بار بار مہوش اور سلمان کے ہنستے ہوئے مناظر آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ کیا مہوش کو بھی سلمان اچھا لگنے لگا ہے؟ کیا میرا اقرار بے معنی تھا؟ وہ سوچوں میں الجھا رہا۔ خالہ زینت نے اسے دیکھا اور قریب آ کر کہا، بیٹا، دل کے رشتے آزمائش سے گزرتے ہیں۔ اگر تمہارا جذبہ سچا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ افغان نے بے چینی سے کہا، خالہ، میں مہوش کو کھونا نہیں چاہتا۔ خالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر ثابت کرو کہ تمہاری چاہت سلمان کی چمک سے زیادہ مضبوط ہے۔ مہوش بھی کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ سلمان کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، مگر دل میں ایک اور ہی نام گونج رہا تھا، افغان۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ افغان کی سختی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اگر وہ قریب نہ ہو تو دل بے چین رہتا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ وہ مجھے چاہتا ہے تو دل کیوں مطمئن ہو گیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر لالی پھیلی ہوئی تھی۔ دل نے جواب دیا، تمہارے دل نے فیصلہ کر لیا ہے، بس زبان سے اقرار کرنا باقی ہے۔ اگلی شام سب لوگ بیٹھے تھے۔ سلمان کہے لگا رہا تھا اور سب محظوظ ہو رہے تھے، مگر افغان خاموش بیٹھا رہا۔ مہوش کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی اور پھر جھک جاتی۔ جب سب اپنے کمروں کو گئے تو مہوش نے ہمت کر کے لان میں افغان کے پاس جانا شروع کیا۔ وہ چاندنی رات میں بیٹھا تھا۔ افغان، اس نے آہستگی سے پکارا۔ افغان نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی؟ مہوش نے نظریں جھکائیں۔ کل جو آپ نے کہا تھا میں نے سنا تھا، اور شاید میرا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ سن کر افغان کے چہرے پر وہ خوشی ابھری جو برسوں بعد ملے خزانے جیسی تھی۔ اسی لمحے خالہ زینت نے قریب آ کر دونوں کو دیکھا، مسکرائیں، مگر دل ہی دل میں سوچا، ابھی اصل امتحان شروع ہونا ہے۔ سلمان کی موجودگی ان کے رشتے کو پرکھے گی۔ مہوش اور افغان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دل قریب آ گئے تھے، مگر حالات نے ابھی نئے موڑ لینے تھے۔ سلمان کی آمد نے گھر کا ماحول بدل دیا تھا۔ سب اس کی باتوں اور شوخی سے محظوظ ہوتے۔ بچے اس کے گرد گھومتے، بڑے اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ بے چین ہو رہا تھا، افغان۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مہوش سلمان کی باتوں پر ہنس دیتی ہے، کبھی اسے چائے کا کپ تھما دیتی ہے، کبھی بچوں کے کھیل میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ سب عام باتیں تھیں، مگر افغان کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو سب لان میں بیٹھے تھے۔ سلمان نے مہوش سے کہا، آپ کو پتا ہے لندن میں ایک گارڈن ہے، بالکل اسی طرح کے پھولوں سے بھرا ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو لگا جیسے آپ کے لیے بنایا گیا ہو۔ مہوش نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، اتنی تعریف تو شاید میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ سب لوگ ہنس دیے، مگر افغان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر ماری۔ یہ سب برداشت سے باہر ہے۔ کیا مہوش کو احساس نہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، یا پھر وہ مجھے صرف آزمائش میں ڈال رہی ہے؟ اسی وقت خالہ زینت اندر آئیں۔ افغان، یہ کیا بچپنا ہے؟ افغان نے بے بسی سے کہا، خالہ، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ سلمان کے ساتھ ہنستی ہے تو دل میں آگ لگ جاتی ہے۔
خالہ نے نرمی سے کہا، بیٹا غیرت اچھی ہے مگر بے اعتمادی رشتے کو توڑ دیتی ہے، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مہوش اپنے کمرے میں آئی تو سوچنے لگی، سلمان کی باتیں اچھی لگتی ہیں مگر دل افغان کے گرد کیوں گھومتا ہے؟ جب وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے تو مجھے برا کیوں لگتا ہے؟ اسے یاد آیا کہ کل رات افغان نے کتنی شدت سے کہا تھا، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ مہوش کے دل نے جواب دیا، یہی سچ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ شام کو بارش کے بعد کی خنک ہوا چل رہی تھی، سب لان میں بیٹھے تھے۔ سلمان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا گفٹ باکس نکالا اور ہنستے ہوئے مہوش کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، بس ایک چھوٹی سی یادگار۔ مہوش نے حیرانی سے کہا، میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ سلمان نے شوخی سے کہا، کیونکہ آپ اس گھر کی رونق ہے۔ یہ منظر افغان نے دور سے دیکھا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، مہوش تمہیں یہ گفٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ سب چونک گئے، ماحول سناٹے میں ڈوب گیا۔ سلمان نے نرمی سے کہا، افغان بھائی یہ تو بس ایک چھوٹی سی چیز ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ افغان نے دانت بھینچ کر کہا، بات چیز کی نہیں نیت کی ہے، اور مجھے کسی کی نیت پر شک ہو تو میں خاموش نہیں رہتا۔ مہوش نے گھبرا کر کہا، افغان آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ افغان نے تلخی سے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے کوئی اور تمہیں تحفے دے اور تم ہنس کر قبول کرو۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستگی سے کہا، افغان آپ کیوں نہیں سمجھتے، میرا دل صرف آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ سن کر سب چونک گئے۔ سلمان نے مسکرا کر قدم پیچھے ہٹا لیا۔ لگتا ہے مجھے اب سمجھ جانا چاہیے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ خالہ زینت آگے بڑھی اور مہوش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی آج تم نے سچ کہہ دیا، رشتے چھپائے نہیں جاتے، اور افغان کی آنکھوں میں میں نے برسوں سے یہی محبت دیکھی ہے۔ افغان کے لبوں پر پہلی بار مطمئن مسکراہٹ آئی۔ وہ مہوش کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، اگر یہ سچ ہے تو آج کے بعد ہمیں کسی آزمائش کی ضرورت نہیں۔ مہوش نے آنکھیں بند کر کے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سلمان نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا مگر دل میں ایک راز چھپا لیا۔ وہ ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی تھی۔ خالہ زینت نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ اب ان کے دلوں کو اور نہ آزما، ان کے رشتے کو مضبوط کر دے۔ سلمان کی مسکراہٹ سب کو دھوکہ دے گئی تھی مگر اس کے کمرے کی تنہائی میں وہ آئینے کے سامنے کھڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا جس میں لندن کی ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں وہ اور ایک لڑکی ساتھ کھڑے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں وہی شوخی تھی جو مہوش کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ کاش وقت تھوڑا سا مختلف ہوتا تو یہ کہانی بھی اور ہوتی، وہ بڑبڑایا۔ اصل میں سلمان برسوں پہلے مہوش کو جانتا تھا۔ وہ دونوں ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہی رہے تھے مگر اس وقت مہوش نے اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ سلمان کے دل میں چھپا ہوا جذبہ ابھی تک زندہ تھا مگر آج سب کے سامنے اس نے مان لیا تھا کہ افغان اور مہوش ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ صبح کا سورج ابھر رہا تھا۔ خالہ زینت نے دسترخوان سجا رکھا تھا۔ افغان خاموشی سے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ مہوش پہلے سے وہاں موجود ہے، چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ نیند کیسی رہی؟ مہوش نے آہستہ سے پوچھا۔ افغان نے پہلی بار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھی، کیونکہ دل میں سکون تھا۔ یہ مختصر سا جملہ مہوش کے دل کو کسی طویل اقرار سے زیادہ بھلا لگا۔ سلمان نے سب کو بتایا کہ وہ چند دنوں میں واپس لندن جا رہا ہے۔ یہاں کر بہت اچھا لگا مگر میرا اصل مقام وہی ہے۔ خالہ زینت نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جانے سے پہلے سلمان نے افغان کو الگ لے جا کر کہا، تم خوش قسمت ہو کہ مہوش نے تمہیں منتخب کیا۔ اس کی قدر کرنا کیونکہ محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ افغان نے سنجیدگی سے سر ہلایا، میں نے دیر سے پہچانا ہے مگر اب کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ رات کو سب چھت پر بیٹھے تھے۔ بجلی کا ہلکا سا جھٹکا آیا تو ماحول میں اندھیرا چھا گیا۔
महविश डर के मारे अफगन के करीब हो गई। वो लम्हा दोनों के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। अफगन ने आहिस्तगी से कहा, जिंदगी की अंधेरियां भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी अगर हम साथ हों। महविश ने दिल में ही दुआ की, या अल्लाह ये साथ कभी टूटने ना देना। खाला जीनत ने एक दिन सबके सामने बात की, बेटा अब वक्त है कि हम ये रिश्ता बाकायदा कर दें। महविश मेरी बेटी है और अफगन मेरा बेटा। मैं चाहती हूं कि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। महविश का दिल धड़कने लगा। उसने खाला की तरफ देखा, फिर अफगन की तरफ। अफगन की नजरें नरम मगर पुरअज़्म थी। खाला आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, अफगन ने मजबूत लहजे में कहा। महविश के लबों पर पहली बार मुतमईन मुस्कुराहट आई। घर में एक नई चहल पहल शुरू हो गई। रंग बिरंगे कपड़े, कहकहे, दुआएं और रोशनियों से हर कोना जगमगाने लगा। मोहल्ले की औरतें ढोलक लेकर गीत गाने लगी। महविश के कमरे में बहनें और कजन्स हंसी मजाक कर रही थी। महविश आईने के सामने बैठी थी। दिल में अजीब सी घबराहट और खुशी मिली जुली थी। क्या वाकई ये सब ख्वाब नहीं? क्या अफगन अब मेरा हमेशा का साथी बन जाएगा? दूसरी तरफ अफगन अपने दोस्तों के साथ बैठा सोच रहा था। जिंदगी में बहुत लड़ाइयां की हैं, मगर ये लड़ाई सबसे बड़ी थी, खुद अपने दिल से। अब मैं हार गया हूं, मगर ये शिकस्त सबसे कीमती है। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत में हारना ही असल मोहब्बत है। आखिर वो दिन आ गया। महविश ने गहरे सुर्ख रंग का लिबास पहना था, चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। अफगन की आवाज मजबूत थी जब उसने कबूल है कहा। महविश के होंठ कांप रहे थे, मगर दिल ने पूरे यकीन के साथ कहा, कबूल है। उस लम्हे खाला जीनत की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। शादी के बाद जब सब रस्में खत्म हुई और अफगन और महविश अकेले रह गए, तो कमरे में अजीब सा सकूत था। अफगन ने आगे बढ़कर आहिस्तगी से कहा, महविश मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि माजी की तलखियां पीछे रह गई। अब सिर्फ हम हैं और हमारा आने वाला कल। महविश ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत और भरोसे पर कायम रहे। चंद दिन बाद जब सलमान रुखसत हो रहा था, उसने सबको अलविदा कहा। महविश के करीब आया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी खुशी देखकर मुझे सुकून मिला। शायद ये मेरी तकदीर नहीं थी, मगर तुम्हें खुश देखना ही मेरा इनाम है। महविश ने दुआ दी, अल्लाह आपको भी सुकून दे। सलमान ने पलटकर आखिरी बार देखा और खामोशी से निकल गया। अफगन और महविश एक दूसरे के करीब आ गए थे। लॉन में शाम को बैठकर चाय पीते तो पुराने झगड़ों की याद पर हंसने लगते। अफगन ने एक दिन संजीदगी से कहा, कभी सोचा था कि हम यूं साथ बैठेंगे? महविश ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मगर यही जिंदगी का हुस्न है। जो रास्ता हम सोचते हैं, किस्मत उसके उल्टा चला देती है। अफगन ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब चाहे रास्ता कितना ही तवील क्यों ना हो, हम साथ चलेंगे। खाला जीनत ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह इनकी मोहब्बत को हमेशा कायम रख और हर आजमाइश को आसान बना। बारिश के चंद कतरे आसमान से गिरे, जैसे आसमान भी इस दुआ पर आमीन कह रहा हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।